Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ahiret derslerini devam etemiz. Hem biz sizin bilen derslerinin ikinci ülüşüne koşabiliriz. Kıyamet gününe. Çünkü mana kadar biz sizin bilen adam balasının ölüm feriştesi bilen şıraşu mizgillerinden başlap kıyamet günü başına kadar o'tdik, şulay bit. Nindi basqıçlar aşağı o'ta kişiler Kur'an ayetlerine nigizlenip, hadislerge nigizlenip, alimlerimizin hizmetlerine nigizlenip, çünkü bu yaşırın umumen kıyamet, ahiret dersleri, ölüm, kabir, bu yaşırın dünya. Anı bizden köz görmüyor, şulay bit. Hem şuna göre anı kişi özünün nindidir uy fikirlerine nigizlenip kine, yaki qayadır düşündüğü nersedir kurganga nigizlenip, nindidir bir şair, nindidir bir dünyavi galim aşışlarına nigizlenip, şairinin eserlerine, şiirlerine nigizlenip, bunda biz bir andi neslerge tayan almıyoruz. Şulay bit. Bu yaşırın g'ilim. Bu yaşırın g'ilim, şuna göre bunda Kur'an'da, hadiste delil var iken, biz bunu kabul ederiz. Yok iken yok. Yok iken yok. Şuna göre bunda nindidir fenni aşışlarga nigizlenip, mene anda galimler nindidir nauşni открытие yasaganlar iken, demektigi dünyada şunday yerler var iken deb biz ayta alabız mı? Bana tayan alabız mı? Yok. Allah Teala nerse bizge haber etti? Ölüm turunda, kabir turunda, kıyamet turunda, cennet turunda, cehennem turunda biz şunu bilemiz. Nerseni Allah bizge haber etmedi, özünün kitabı aşağı, peygamber aşağı, biz onu bilmiyoruz. Hem biz ona tayan almıyoruz. Biz ona tayan almıyoruz. Şuna göre hatta koy bir tefsirlerde kile, şuluk İbn Kesir'de kullanayındanı, burungu kitaplardagi koy bir şıganaklarını, lekin bunda da bik sok bulara gerek. O tarihi şıganaklarını alırga buladır. Mesela peygamberler tarihinde, lekin kıyamet bilen beyli biz bütün bir istoçnik şıganakka da tayanamıyoruz. Çünkü bu korkunu şey bir. Allah saklasın, mında bir kimde özü uylap çıkarıp nesedir, mine kıyamette şulay iken, mine ne iken deyip alay biz söyley almıyoruz. Hem kimnedir kızıktırı için bulsa da, kimnedir korkutu için bulsa da, uylanıp çıkarılgan aybirlerge, nigizsiz delillerge biz tayana almıyoruz. Şuna göre bizning bütün mında aybirimiz delilli bulurga tiyiş. Biz akiyet silerge yaramayın kişiге. Kişige akiyet silerge yaramayın. Hatta koy bir kitaplarda da kileyin bu, koy bir hazretler de kullanalar, uylanıp tabılgan hadisler var. Peygamberimiz aytdı degen, lekin ulanı aytmagan, anın bir nindide көрсетілмеген şıganagı, ol şıganaklarda yok, yaki bar maksus kitaplar uylanıp çıkarılgan hadis tipler deb atala. Uylanıp çıkarılgan hadisler. Alar hadis tip söylenilse de hadis tugul. Андай birlerge biz tayanmıyoruz. Андай birlerge tayanırga yaramay. Çünkü aytganыбызча bu yaşırın g'ilim, yaşırın dünya, manda bütün bir delilli bulurga tiyiş. Demek mına ölüm isirikligi, ölüm mizgili, canның tenden ayrılığı, kefenlenip maksus orunlarga ornaştırılığı, yanadan canның tenge qaytıp kabirde yaşay başlauı, kimningdir niğmette, kimningdir hasrette buluğu, şulay yok, kıyamet aldı, galametler, şulay bitinde türlü alarının galametleri, kıyametinin vakıtı bilgili, lekin bizning için bilgisiz buluğu, şulay mı? Yani biz onu bilmeyiz, bilgilengen bulsa da, ol kişiktirilmeydi, aşıktırılmıydı. Mene bularını biz öttik. Hazır indi başlayız kıyametinin özü. Nerseler bulanda, nişikler bula, kim nindi halde bula. Hem umumen nerse ol kıyamet digeç, demek Allah Teala'nın bilgilegen takdirinde bar bir gün, hiç şeksiz ol gün kileşek. Hem bu günü Allah Teala bütün tiriklikni halak etecek. Bütün tiriklik, bütün jir, kuklar, bütün isi jimirleşek. Hem bütün can iyelerinin de canları çıkacak. Yani onlar köpmedir vakitka yaşavdan toktayacak. Yaşavdan toktayacak. Şuna göre Allah Teala nerse de
Kullu şeyin halik illa vajhah. Her bir narsa bitecek, her birisi halak bulacakты, мәгәр мәңгі булган, мәңгі тире булган Раббыбыз Аллаһ кына ул калачак. Шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләнең аятлары, мәсәлән, шул ук Ар-Рахман сүрәсендә 26-27 аятлар, шул ук Касас сүрәсендә 88 аят, ягъни Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр бирде, бер нәрсә дә калмаячак, берсе дә калмаячак. Аллаһ Тәгалә үзе генә калачак. Соңыннан күпмедер вакыт үткәннән соң, аның турында без өйрәнәчәкбез. Аллаһның әмере белән яңадан кешеләргә җан кайтачак. Һәм атабыз Адәмнән башлап, хәзер бит инде бөтен үлгән кешеләр үлеп кабергә кирип биттеләр, ишерделәр, шулай бит инде. Кыямәттә бөтенесе үләчәк, берсе дә калмаячак, һәм күпмедер вакыттан соң яңадан бөтен атабыз Адәмнән башлап, соңгы кешегә кадәр яңадан алар тирилеп, аларның үсләрендә кабер ачылачак, һәм алар каберләреннән чыгып, Аллаһы Тәгалә каршына җыелачаклар. Ни өчен? Һәр бер җан иясе кылган гамәленең җәзасын алу өчен. Җәза сүзе ул бездә газап дип килә күбрәк, ләкин җәза ул кылган эшеңнең тиешлесен алу дигән сүз. Мәсәлән, кемнеңдер җәзасы җәннәт булырга мөмкин. Шулай бит? Кемнеңдер җәзасы Аллаһның мәгъфираты булырга мөмкин, чөнки гамәле лаеклы. Ләкин бездә инде җәза сүзе күбрәк килгән шул мәгънәдә. Әмма, мәсәлән, хәтта бер-береңә яхшылык кылгач, нәрсә дибез русча? Җазакаллаһу хайран дибез. Аллаһ сиңа хайры белән җәзасын бирсен дибез. Җазакаллаһ, Аллаһ сиңа җәза бирсен дигән сүз. Ләкин газапласын дигән сүз түгел, хайран дип әйтәбез. Ягъни изгелек белән җәзасын түләсен ди. Русча әйткәндә да возблагодарит тебя Аллаһ булып чыга инде. Да воздаст тебе Аллаһ благом була. Шуңа күрә җәза ул воздаяние кебек, сиңа тиешлесен бирү. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бөтенесен торгызачак ва һәр берсе Аллаһ Тәгалә хисап кылып, шушы көнне кемдер үлчәүгә бер ягына явызлыклары, бер ягына изгелекләре язылып, куелып, кемдер Аллаһ рәхмәте белән җәннәткә кертәчәк, кемнедер инде гаделлеге белән җәһәннәмдә кылачак. Менә шушы кыямәт көне дип атала. Менә шушы хөкем торгызылачак, кешеләрнең киләсе мәңгелек язмышлары хәл ителәчәк, хисап кылынып, тиешле җәза биреләчәк көн, менә бу кыямәт көне дип атала инде, иншалла. Һәм бүген иншалла тукталабыз кыямәт көненең исемнәренә тукталабыз, һәм узган дәреснең ахырында да әйттек, шулай бит. Безнең инде гадәттә һәрберебезнең исемебез бер, ләкин Аллаһ Тәгаләнең исемнәре бер генә түгел, шулай бит. Ягъни зат бүйек булган сайын аның исемнәре дә күбрәк була. Хәтта безгә 99 билгеле булса да, исемнәре Аллаһның 99 белән генә шикләнми. Аллаһның башка исемнәре дә бар. Biz bilmәгән, пәйгамбәребез bilmәгән исемнәр. Шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуга кылганда, Аллаһумма инни ас'алука би кулли исмин хува лак дигән. Я Раббым, мин синнән синең бөтен исемнәрең белән сорыйм дигән. Саммайта бихи нафсак. Ул исемнәр белән син үз-үзеңне атадың ди. Үз-үзеңне атадың ди. Ау алламтаху ахадан мин халқик. Яки берәр мәхлугыңа белдерттең ди. Мәсәлән, Җабраилга белдерттең, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга белдерттең, син пәйгамбәрләргә белдерттең. Ул исемнәреңне ди. Ау анзалтаху фи китабик дип килә аныңча, әйе. Яки китабыңда иңдердең ди, Коръәндә иңдердең. Яки берәр мәхлугыңа белдерттең ди, пәйгамбәребезгә белдертте. Ау истаътharta бихи фи илмил гайби гиндак, яки ул исемеңне син үзеңдә яшерен гыйлем итеп калдырдың ди. Менә бу сүз дәлил булып тора нәрсәгә? Димәк, кайбер исемнәрне Аллаһ Тәгалә белдертмәде. Белдертмәде, әйтмәде безгә. Ул исемнәр бар. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә нинди сер өйрәтте, секрет ачты безгә. Без Аллаһтан сораганда дугабыз кабул булсын өчен, хәтта белмәгән исемнәр белән дә сорый алабыз, шулаймы? Я Раббым, бөтен исемнәрең белән синнән сорыйм, хәтта үзеңдә яшерен итеп калдырганнары белән дә. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Валиллаһил асмаил хусна фад'уһу биһа ди. Аллаһның валиллаһил асмаул хусна, Аллаһның ди күркәм исемнәре бар, шулар белән Аллаһны чакырыгыз ди.
Шуңа күрә без хәтта белмәгәннәре белән дәшә алабыз Аллаһка. Шулай бит? Пәйгамбәрбез өйрәтте. Менә шуңа күрә Аллаһның да исемнәре күп. Һәм кыямәтнең дә ул бүйек вакыйга, бүйек зур көн булу сәбәпле аның исемнәре бер генә түгел. Бер генә түгел. Хәтта аның турында әле ахырдан дәресне тамамлаганда әйтеп китәрбез. Аллаһ Тәгалә шушы көнгә төрле исемнәр бирде. Һәм Коръәни Кәримдә ул төрле аятларда килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрендә килә. Һәм галимнәр шулай зур иҗтиһад кылып, теге аяттан, бу аяттан, теге сүрәдән, бу сүрәдән алып, алар нишләделәр? Шушы исемнәрне җыю белән шөгыльләнделәр. Җыю белән шөгыльләнделәр һәм мәсәлән Ибн Хаҗар Аль-Гасқалани әйтүенчә, Имам Аль-Газали һәм Имам Аль-Куртуби алар 50ләп исемне җыйганнар. Кыямәтнең 50 исеме бар дип әйткәннәр инде. Мәсәлән, Имам Аль-Куртуби, Куртуби тәфсире бар. Ул безнең телдә юк инде, гарәпчә. Имам Аль-Куртуби ул бу исемнәрне җыю гына түгел, һәр берсенең тәфсирен язган. Ягъни нишен, мәсәлән, бу нишен кыямәт дип атала, нишен ахирәт көне дип атала. Менә һәр берсенең язган. Кайбер галимнәр инде алар мәсәлән шул ук Имам Аль-Газали Ихья китабында, Аль-Ихья китабында, Ихья Улумуддиндә ул анда китерә, ләкин исемнәрен нәрсә һәр бер исем аңлата әйтеп тормый. Менә шуңа күрә бу китапта тәкъдим ителә 22 исем. Бу инде иң мәшһүрләре. Иң күбрәк кулланыла торган һәм бераз гына аларга иншалла тәфсирләр китерелә. Без бүген шуны йөреп чыгарга тиеш инде җитешкән кадәр. Иң мәшһүр билгеле кыямәтнең исемнәре. Иң беренче, иң зур исеме кайсы исем? Нинди көн дибез? Иң мәшһүр исеме, иң еш кулланыла торган. Мәхшәр түгел инде. Мәхшәр көне дип әйтмибез бит. Менә без нәрсә дип сөйләшеп утырабыз? Кыямәт көне. Бу инде иң мәшһүре. Яумул кыяма. Кыямәт көне дип тәрҗемә ителә. Шулай бит? 70ләп аятта Аллаһ Тәгалә шушы исемне искә ала. 70ләп аятта Коръәни Кәримдә. Шуларның берничәсе, мәсәлән, Ниса, хатыннар сүрәсе 87 аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллаһу ла илаһа илля ху", Аллаһ ди, аннан башка хак илаһ юк ди. "Ла яҗма'аннакум иля яумил кыямати ла райба фих". Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһ ди, аннан башка хак илаһ юк ди. Ул һич шиксез сезне ди кыямәт көненә җыяр ди. Ла райба фих ди. Ул көн хак, ул көн турында шик булмасын ди. Ягъни шик юк ди, һич шиксез ди. Ул көн дөрес ди һәм кыямәт көненә җыячак ди. Ва ман асдaqu миналлаһи хадиса. Һәм моны Аллаһ әйткән икән, Аллаһтан хакларак кем әйтергә мөмкин ди? Дөресрәк сүзне кем әйтергә мөмкин ди? Нашан күрәмендә Аллаһ яумул кыяма дип әйтә. Шулай ук Исра сүрәсе. Исра бар бит, Миграж. Исра сүрәсенең 97 аятында Аллаһ нәрсә ди? Ва нахшуруһум яумал кыяма ди. Кыямәт көнендә аларны җыярбыз ди. Җыярбыз ди. Монда инде нахшуруһум Аллаһ без дип әйтә. Бу гарәп теленең бер үзенчәлеге. Гарәп теленең бу байлыгы, гарәп теленең матурлыгы бу. Аллаһ Тәгалә кайбер урында без дип әйтә, кайбер урында мин дип әйтә. Мин дип әйтә. Каядыр Аллаһ Тәгалә шундый кат итеп кисәткәндә мин әйттемме сиңа дип әйтә бит кай вакыт. Аллаһ Тәгалә мин дип әйтә. Кайбер җирдә Аллаһ үзенең бөеклеген күрсәтү өчен без дип әйтә. Ләкин без дигәч берничә зат турында дигән сүз түгел. Шуңа күрә бу Коръәннең, бу гарәп теленең шундый үзенчәлекләре. Берәр вакыт булса, киләчәктә аны кирәк булса сөйләшербез иншалла. Ни өчен Аллаһ кайдадыр мин дип әйтә, кайдадыр без дип әйтә. Аның хикмәтләре бар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без аларны ди кыямәт көнендә җыярбыз ди, аля вуҗухихим ди. Кемнәрнедер йөзләре түбән ди. Ягъни аягыннан сүрәп китерәчәкләр. Ике аягыннан тарталар, бите белән җирдән сүрәлеп киләчәк. Хәтта Пәйгамбәребездән сорадылар: "Ничек инде ди кеше ди йөзе белән килә аласың инде ул?" дигәч, Пәйгамбәребез әйтте: "Бу дөньяда Аллаһ кешеләрне аяк белән йөртә аламы ди? Йөртә ала ди.
Демәк, қиямәттә йөзіп түбәдә йөртәчәк. Ягъни йөзі белә сүрәлеп киләчәк инде. Бу түбәнчелек була инде. Умян, Аллаһ Тәгалә әйтә, алар суқыр булырлар ди. Ва букман, алар ди телсез булырлар ди. Телсез сүз әйтә алмаслар ди. Ва сумма, һәм шуқрак, саңгырау булырлар ди. Ягъни слепыми, немыми һәм глухими була инде. Монда инде сүз бара, кем бу дөньяда хакыйкатьне ишетмәде, күрмәде. Хакыйкать килде, ул күрми. Шулаймы? Күрмәмешкә салыша, күрмәмешкә салыша, ишетми, әйтми. Менә шуңа күрә алар кыямәттә саңгырау, суқыр һәм телсез булачаклар. Исра сүрәсе 97-мдә да яумул кыяма дип әйтә. Һәм гомумән башка аятлар 70-ләп аят, 70-ләп аят. Аллаһ Тәгалә яумул кыяма дип әйтә. Кыямәт көне, кыяма. Намазда нинди рукун бар? Кыям. Нәрсә дигән сүз кыям? Басып тору. Шулаймы? Бар фигыль, қамы, басты, басып тұрды, яқуму, басып тұра. Қиям, басып тұру. Шулаймы? Демәк, қиямет ол басып тұруын аңлата. Аллаһ қаршында шыққаш, бір кімді орындықта кетіріп бермәс. Шулаймы? Бір кімді диванда бермәс. Кішілер басып тұрашақлар. Аллаһ қаршында. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә дейді? 50 000 ел дейді. 50 000 ел кішілер басып тұрашақлар Аллаһ қаршында. Шуңа күрә бу басып тұру көне, қиямет көне. Хәтта әйтәләр бит галимнәр, 2 қиям булыр ди кеше тормышында. Беренче қиямны төзәтсәң ди, икенче қиямың җиңелрәк булыр ди. Ягъни дөньядагы намазларыңны җиңеләйт дөресләтсәң, қиямнарың дөрес булса, намазларың җиренә җиткереп башкарылса, қиямәттәге қиямың нәрсә? Күпкә җиңел булыр ди. Дөньядагы қиямыңа зыян китерсәң, қиямәттәге қиямың бик үкенечле булыр ди. Шуңа күрә 50 000 ел дип килә Коръәндә, миқдаруху 50,000 сана ди, аның миқдары 50 000 ел ди. Бу дәлил бар, моны әле үтәчәкбез. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кемгәдер ул җиңел үтәчәк ди. Мәсәлән, төндә кемгәдер җиңел, кемгәдер авыр үтә. Төне буе тишең сызласа, иртәч тиз җитәме? Башың авыртса, тиз җитәме иртә? Кайгың булса, тиз җитәме? Йоклый алмый ятсаң, бик узак килә. Кемгәдер шулык 7-8 сәгать сизми дә, күзен яңагына йомган, ачса, кай вакыт әле намазында Раббым кечерсен, йоклап калган булып чыга. Шулай бит. Менә шуңа күрә бер миқдар кемгәдер тиз, кемгәдер узак үтә. Монда да шулай. 50 000 ел. Әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә кеше анда намазлар турында килә бит инде, намазларын сакласа, аның кыямәте ди, илә белән икенде арасы кебек кенә булыр ди. Ягъни илән укыды да менә икенде җитте. Менә шуңа күрә беренче кыям белән икенче кыямның бәйләнеше бик зур. Кыямәт көне. Шуңа күрә кешеләр басып торачаклар. Аллаһ Тәгалә каршында һәм яума якумун насу ли раббил галамин ди. Ул көнне ди кешеләр Аллаһ каршына кыям торырлар ди, басырлар ди. Шуңа күрә кеше килеп басып үзенең хисабын көтеп торачак инде. Менә бу шундый авыр көн булачак, кыямәт көне. Шуңа күрә ул кыямәт көне дип атала. День стояния була инде. Шулаймы? Икенчесе яумул ахир. Ахират көне. Яумул ахир. Ягъни ахыр көн дигән мәгънәдә килә инде. Шулай ук Коръәндә аятлар бар, бер генә түгел. Яумул ахир дигән хадислар бик күп. Ман кана юъмину биллаһи ва бил яумил ахир. Кем Аллаһ Тәгаләгә иман китерде һәм ахират көненә иман китерде дип килә. Мәсәлән, фәлюкрим дайфаһу. Үзенең ул ди үзенең килгән кунагын хөрмәт итсен ди, яки күршесен хөрмәт итсен дигән бар. Шулай бит. Менә шуңа күрә яумул ахир ул соңгы көн, ахыр көн. Ахыр көн, ахыргы көн дигән сүз. Соңгы көн дип. Шулай бит, башка көн. Һәм Аллаһ Тәгалә кайбер җирдә дарул ахира дип әйтә. Ягъни теге дөньяны дарул ахира ахыр йорт дип әйтелә. Ахыргы йорт. Ахыргы йорты, кешенең ахыр йорты дип тә килә. Последний обитель дип килә инде русчада. Бу бит инде фани йорт, вакытлыча, бар дарул ахира, ул инде ахыргы йорты бар кешенең, ахыр йорты. Менә шуңа күрә, мәсәлән,
Qasas surasi 83 oyatda Alloh taolo ayta: "Tilka darul axira" ди. Бу кешенең ахыр йорты булыр ди. "Naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada" һәм ул ахирәттә ахыр йортны без әзерләдек кемнәргә ди? Кемнәр бу дөньяда тәкәббер булырга теләмәделәр ди, һәм бузыклык кылырга теләмәделәр ди. Ягъни башкалардан тәкәбберләнеп, масаеп, үстен булып йөрергә һәм бузыклык таратырга теләмәделәр ди. "Вал аакибату лил муттақин" һәм ахыр бәхет, ахыр нәтиҗә тaqwa бәндәләргә әзерләнгән ди. Шуңа күрә дарул ахира дип тә килә. Яумул ахир дип тә килә, дарул ахира дип тә килә. Шулай ук Ганкабут сүрәсендә дә 64-нче аят Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва инна дарул ахирата лахиял хайван. Ва ма һадихил хаяту дунья илля лахвун ва лаиб". Бу дөньяда ул фақат уен һәм күңел ачу гына ди. Уен һәм күңел ачу. Бу әле бу дөнья тормыш түгел. Ва инна дарул ахира әмма ахират йорты ди. Лахиял хайван, шын тормыш шунда булыр ди. Шын яшәүгез сезнең ахират йортында булыр ди. Лау кану я'ламун, әгәр алар белсәләр иде ди. Әгәр белсәләр ди. Шуңа күрә менә бу көн ахир көн. Чөнки бу көннән соң көн буламы? Нигә булмый? Кыямәт көненнән соң нигә бүтән көн булмый? Нигә бүтән башка көн булмыймы? Бу көн үтә бит инде кыямәт. Аннан соң башлана яки нәрсә? Кемгәдер җәннәт, кемгәдер җәһәннәм. Анда булмыймы көннәр, төннәр? Буламы? Ничек буланда? Җәннәттә көннәр, төннәр юк. Йоклау юк инде ансы. Каян йокларга анда программа насыщенный, анда йокларга вакыт юк. Кеше йоклый бу дөньяда йокыга мохтаҗ булганга. Ул ара. Аның организм ял итәргә тиеш. Мәсәлән, кеше бу дөньяда нишләргә тиеш? Ашарга тиеш. Кеше бу дөньяда йокларга тиеш. Кеше бу дөньяда йомыш үтәргә тиеш. Җәннәттә берәр дә тиеш түгел. Кеше ашый, тамагы ач булганга түгел, тәмле булганга ашый. Мәсәлән, җәннәттә ашамаса үләмни? Яки ашамаса тамагы ачаманың? Ашка үләм, Раббым, каясың инде берәр бакчада җәннәт. Юк, анда кеше Кәүсәр елгасын ичкәннән соң кешенең тамак кибүе бетә. Ләкин җәннәттә шәраб елгалары бар, вино елгалары бар. Җәннәттә süt елгалары бар. Җәннәттә бал елгалары бар. Җәннәттә гади сулы елгалар бар. Ул аларны эчә, уларны карап утырмый. Ләкин эчә ни өчен? Тамагы сусаганга түгел, тәмле булганга. Ул анда ашый, ач булганга түгел, тәмле булганга ашый. Шуңа күрә җәннәттә нигә йокларга? Анда кеше армый, анда йокы булмый. Шуңа күрә җәннәттә көн булмый. Җәннәттә төн булмый. Җәннәттә кояш булмый. Чөнки кояш килә китә. Җәннәттә мәңгелек якты була. Анда караңгы булмый. Шуңа күрә нәрсә? Ул җәннәт. Шуңа күрә көн, без билгеләнгән көн ул була. Ләкин җәннәттә әйтелә инде, әгәр ялгышмасам, иншалла исән сау булсак, бу 600 битлек китапны бетерә алсак, әле тагын 400 битлесе бар, җәннәт белән җәһәннәм дигән. Менә шуңа күрә җәннәттә анда капкаларның ачылу, ябылу белән генә көнне санарга була дип әйтелә. Ягъни көн бетте, капкалар ябылды, ачылды. Ләкин караңгы төште, караңгы өйдә утырыйк, ут яндырып, андай бер булмый җәннәттә. Җәннәттә мәңгелек якты була. Һәм әйткәнемчә, без белгән көннәр, төннәр булмый. Шуңа күрә бу ахыр көн, аннан соң көн булмый дип килә. Яумул ахир. Ахират көне. Алга таба яумус саа. Сагат көне. Саа. Аллаһ Тәгалә берничә урында Коръәндә ахират көнен, кыямәт көнен яумус саа ди. Яум дин дигән сүз ас-саа. Сагат. Без белгән сагат. Шулаймы? Менә бу кыямәт, ахират, сагат, алар бөтенесе гарәп сүзләр инде. Сагат ул гарәп сүзе, сагат көне. Сагат ул инде гадәттә билгеле бер вакытны күрсәтә. Шулаймы? Мәсәлән, 60 минут. Ул 1 сагат. Шулай бит инде. Яки нәрсә ул сагат? Тәүлекнең 24-тән 1 өлеше дип әйтергә була. Төрлечә инде, шулаймы? Ягъни төрлечә билгеләргә була. Аллаһ Тәгалә
Qur'oni Karimda narsa deydi? Innas-sa'ata atiya akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasghadi. Men dey, bu saatni yashiram dey, lekin u hech shaksiz kelashakdi. Ham ul kelani uchun har bir jon iyasine narsaga oshqingan bo'lsa shuni berir uchun dey. Izgilikka oshqingan bo'lsa izgiligini tabashaq, gunohga oshqingan bo'lsa gunohini tabashaq dey. Shunga ko'ra as-sa'a deb keladi. Shulay Alloh taolo ayta, ya bu Taha surasi 15-oyat bo'ldi. Haj surasi 1-oyat. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum, ey kishilardi Robbingizga taqvo bo'ling'iz, ya'ni amrlarına bo'ysunig'iz, deganlaridan tiyiling'iz. Inna zalzalatis saati shay'un azim de, chunki saatning titravi de. Zalzala zemletrasение degan so'z, yer titrav. Amanda qiyomatning, ya'ni qiyomat saatining titravi de büyük qo'rqinish bo'lashaqdi, büyük zo'r bo'lashaqdi. Qiyomat saatining titravi de. Shunga ko'ra saat deb keladi Qur'oni Karimda. Ham shulay hadislarda da bor. Shulay hadislarda da bor. Saat degan so'z qo'llanila qiyomatning. Imom al-Qurtubi, aning Qurtubi tafsiri bor. Ham aytdik bitinde 50lab ismga tafsir yozgan dedik, shulay bit. Imom al-Qurtubi ayta, as-sa'a so'zi de, ul qay vaqt arab tilida belgilanmagan bir vaqtni ko'rsatadi. Mana soati yetkashman, nima shunday tege belgilanmagan vaqtni de. Lekin kishilar de soat degashda ko'z oldina keltiralar, tavlik ishindagi bir soatni de. Tavlik ishindagi bir soatni de. Chunki tavlik kun bilan tundan tura, ham 24 soatdan tura. Shulay bitindi. Mana menda as-sa'a deb keladi. Belgili bir vaqt deb keladi. Soatkina tugul, soati so'g'u belgili bir vaqt keladi. Chunki qiyomat kuni ul mana hozirgi zamon kabi belgili. Ul belgili, ul hech shaksiz keladi. Ham ul bik yaqin. Mana soat jetsa deylar, soat so'qsa deylar. U mana hozir keladi so'g'a. Shunga ko'ra qiyomatning bir ma'nosi ul yaqin. Shunga ko'ra ul soat kabi so'g'ada kelib tajita deb aytadilar. Shulay yo'q tag'in qiyomatning bir nishin soat deb keladi, chunki ul sezilmishi keladi. Ul mana kinat kelib jetadi. Hatta hadisda keladi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsa dedi, bozorga chiqib kiyimin tizardi, sotirga ulgurmasdi. O bitinde oldin bilsa, bugun chiqib yurmasa endi. Shunaymi? Ertaga qiyomat jeta, men endi chiqib yurmayman, bolalarim bilan, semyam bilan tavbalar qilishga kerakmi, har azirlanirga kerak, ularni bilmayashak. Ul chiqib sotirga deb qo'yashaq, lekin sotirga ulgurmayashak. Hatta o'g'ina tugul narsa rizqni qo'lina olirdi, lekin o'zini qabrga ulgurmasdi. Mana shunday qiyomat soat ichida keladi. Mizgil ichida keladi. Shunga ko'ra yawmus sa'a deb keladi, soat kuni. Mana bu da yawmus sa'a qiyomatning bir kuni. 4-ism yawmul ba'th. Yawmul ba'th. Tiriluv kuni, qubaruv kuni. Ya'ni tirilib qabrlardan chiqu kuni, ba'th. Yawmul ba'th deb keladi. Allah Teala Rum surasida ayta 56-oyatda ila yawmil ba'th wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th. Kimlarga de Alloh Teala ilm ham iman berdi, Alloh aytirlardi, Alloh Teala'ning amri bilan siz anda qiyomatga qadar qolursiz deb deydi. Mana bu qiyomat kuni indi deydi. Shunga ko'ra qiyomat, ya'ni bag'is qubarulu kuni deydi. Nishin qubarulu deb keladi? Chunki butun odamdan boshlab dunyo bitgancha butun kishilar qabrda bo'ldilar. Ham shularni Alloh Taala tiriltib narsa anda hadislar keladi. Ancha ketib yomg'ir yowa. Yomg'ir yog'gandan so'ng anda 40 deb keladi endi. Alloh bilan 40 kunmi, 40 oymi, 40 soatmi, shulay bitindi. Anda aytilmay narsa degani. Mana shu 40 o'tgandan so'ng yomg'ir yog'ib, nishik tabiatda yomg'irdan so'ng o'simliklar chiqa, ulanlar tirilib chiqa, gumbalar chiqa, shulay bitindi. Mana shundan kabi kishilar qabrlaridan qubarilib chiqashaqlar. Shunga ko'ra bu qubarilu, tirilib qabrdan qubarilu kuni, yawmul ba'th deb keladi. Anlaşıldıymi? Yawmul ba'th deb keladi. 5-ism yawmul xuruj. Yawmul xuruj. Shigu kuni, xuruj, xaraja, yaxruju.
Шығу күні. Аллах Тағала айта: "Яума ясмауна сайхата бил хаққи, залика яумул хуруж" дей. Ул күнні дей, аларды тауышны һич шексіз ишетәчәкләр дей. Нинди тауыш? Исрафилнең сурга үрүе, быргыга үрүе. Һәм нәрсә дей? Залика яумул хуруж, бу шығу күні булыр дей. Шығу күні булыр дей. Менә бу булды безнең Қаф сүрәсе 42-нче аят. Шулай ук Мәгариш 40. Мәгариш 40. Яума яхруджуна минал аҗдафи сираан дей. Ул көнне алар дей нәрсә ашыгып каберләреннән чыгырлар дей. Ашыгып чыгарлар дей каберләреннән дей. Мәгариш сүрәсе. Һәм Рум сүрәсе 25-нче аятта. Иза антум тахруджун, сез дей ул көнне сезне чакырыр дей Аллаһ, bir тапкыр һәм сез чыгарсыз дей. Рум сүрәсе 25-нче аят. Менә шуңа күрә кыямәт көне чыгу дип күрсәтә. Ни өчен? Чөнки бөтенесе чыгачак каберләрдән. Шулай бит? Чыгачак, качан сурга өреләчәк. Шулай бит инде. Ничәнче тапкыр өргәчәл ул? Ну, анда килә 2 тапкыр дип килә, кайбер җирдә 3 дип килә. Анда ихтилаф бар инде. Ләкин беренче мәртәбә сурга өрелгәннән соң бөтен кеше үлә. Икенче тапкыр сурга өрелгәннән соң инде бөтен кеше яңадан тирилеп чыга. Шуңа күрә икенче тапкыр сурга өрелгәннән соң чыгачаклар. Яумул хуруж. Ал-Қариға. 6-нчы исеме Ал-Қариға. Яумул Қариға. Нинди сүрә бар әле? Қариға сүрәсе бар. Шулай битеме? Ал-Қариға яқрағу қарғун. Ул былай гарәп телендә шаку дигәнне аңлата. Шаку. Ләкин шакыгач гадәттә тавыш чыга, тибрәнә, шулаймы? Ишек селкенә, кара. Мәсәлән, ал-қарг дип килә, шаку дип килә. Яки мәсәлән, кем ишек шакы дип әйтәләр. Шулай бит. Менә ал-қара, шаку, сугу дигәнне белдертә. Ал-Қариға ул инде тетрәндерүче дигән сүз. Селкетүче дигән сүз. Хәтта Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ал-Қариға. Тетрәндерүче ди. Мәл-Қариға. Нәрсә соң ул тетрәндерүче ди? Ва ма адрака мәл-Қариға. Һәм тетрәндерүченең нәрсә икәнен сиңа нәрсә белдертте ди? Ничек ул тетрәндерүче? Һәм Аллаһ Тәгалә китә. Яума якуну н-насу кал-фарашил мабthūth ди. Кешеләр ул көнне ди, алар куркытылган бижәкләр кебек булырлар ди. Тегендә монда менә шибеннәрне булай куркытсаң, нишлиләр? Менә булай китә. Не кая чыкканын белмиләр, нишләгәнен белмиләр, кая бәрелән итә. Шуның кебек кешеләр нишләргә белмичә шауып йөрәчәкләр. Чөнки бу тетрәндерүче көн булачак. Ва такунул җибалу кал-ихнил манфуш. Зур таулар, менә дөньяда бар бит таулар. Алар тетелгән йон кебек ишеп кына йөрерләр ди. Менә йонны йолкыйсың да ишереп җибәрәсең бит. Аны бер нинди ние юк. Әйтерсең лә авырлыгы юк. Менә зур таулар шулай ишеп йөрерләр ди. Менә бу шундый зур көн булачак инде, тетрәндерүче көн булачак. Хәтта таулар дагын йылкылган йон кебек кенә булырлар. Ал-Қариға. Менә Ал-Қариға сүрәсе бар инде. Һәм шулай ук Ал-Хаққа сүрәсендә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кәззәбәт Самуд ва Адун бил-Қариға". Самуд халкы һәм Ад халкы Қариға көненә күфрлек кылды ди. Ягъни ялганга санады ди. Ал-Қариға тетрәндерүче көн бу. Ни өчен Имам Ал-Куртуби әйтә инде? Ни өчен бу шулай дип аталды ди? Чөнки бу көн бөтен мәхлукларның җаннарын тетрәндерәчәк ди. Куркудан бөтеннесенең йөрәкләре тетрәнәчәк ди. Менә шуңа күрә хәтта менә урыс телендә дә мәсәлән садрагаться дип килә. Мәсәлән, шундый кинәт башына хәсрәт төшсә, он пережил нәрсә диләр? Потрясение диләр. Шулаймы? Потрясение диләр. Ягъни менә аны шундый зур тетрәндергеч авырлык кичергән бу дип әйтәләр. Менә шуңа күрә тетрәндерүче көн бу. Ал-Қариға. Имам Куртуби шулай дип әйтә. Ягъни кешеләрнең йөрәкләрен тетрәндерәчәк бу. Бу бик куркыныч көн булачак. Алга таба 7-нче
Яумул фасл. Фасл ғарап тілінде бар. Мәсәлән, сыйныфлар деген сөз, değil mi? Мәсәлән, фасл. Бұл бір фасл, бір сыйныф, икенче сыйныф, үшінші сыйныф. Шулай ук бездә фасл сүзе нәрсәгә кулланыла? Ел фасыллары. Елны Аллаһ Тәгалә бүлгән. Шулаймы? Менә мәсәлән бездә бар яз, яздан соң җәй, җәйдән соң көз һәм кыш. Ел фасыллары. Фасыл ягъни бүлү дигән сүз. Бүлү. Бүлү дигән сүз. Яки айыру дигән сүз. Мәсәлән, ике кеше бәхәсләшеп бер-берсенә танкит белән килделәр, кемдер килеп буларны айырды. Ягъни ниттинде, мысына мынсын бирде дә, алар риза булып киттеләр. Шуңа күрә бүлү һәм айыру дип тә килә инде. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, мәсәлән, Саффат сүрәсендә. Һәза яумул фаслилләзи кунтум бихи тукәззибун. Бу ди фасл көне ди, ягъни айыру көне ди. Сез бу көнне ялганга санадыгыз ди. Бу айыру көне ди, сез бу көнне ялганга санадыгыз ди. Һәза яумул фасл җамаънакум вал аввалин. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, бу ди айыру көне ди, фасл көне. Ул көнне сезне дә һәм әввәлгеләрне дә җыярбыз ди. Менә инна яумал фасли кана миқата. Нәбә сүрәсендә. Инна яумал фасли кана миқата. Дөреслекдә фасл көне, ягъни айыру көне, ул билгеләнгән бер вакытта булды ди. Ягъни аны вакыты билгеләнгән. Ни өчен бу көн яумул фасл дип аталды? Ни өчен? Чөнки әйтәләр галимнәр, кешеләр арасында булган низаклар, кешеләр арасында булган аңлашылмаучанлыклар, кешеләр арасында булган фитнәләр кыямәт көнендә аерылачак бөтенесе дә. Тамам. Ягъни, мәсәлән, берәү икенче берәүне рәнҗеткән булса, Аллаһ Тәгалә аның күпмедер намазын алачак та тегеңә бирәчәк. Теге риза булып китәчәк. Аердымы икесен? Булды бетте, аларның бер-берсенә бер нинди дә тәнкыйть, үпкә, бәхәс калмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нишли? Шулай айыра кешеләрне. Айыра. Ягъни булган проблемалар хәзер бетте. Бәхәсләр нинди янда булды? Аллаһ Тәгалә хаклыгын күрсәтәчәк. Менә шулай итеп яумул фасл дип килә. Хәтта мәсәлән Сәҗдә сүрәсендә инна раббака хува яфсилу бәйнәһум яумал қиямати фима кану фиһи яхталифун ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ ди кыямәт көнендә ди, алар бу дөньяда нинди мәсьәләләрдә каршылык низакка кергән булсалар ди, Аллаһ аларны айырыр ди, фасыл кылыр ди, яфсилу. Фасыл сүзен куллана. Шуңа күрә менә бу аят күрсәтә аның мәгънәсен. Ягъни ике кеше арасында, беләбез, хәтта җәннәткә керүчеләр Сират күпере кырында басып, бер-берсенә нәрсә алыш бириш бөтенесен бирәчәкләр. Мәсәлән, кемдер әҗәткә акча алган, түләмәгән. Шулай үлеп киткәннәр икесе дә. Булдыралып та түләмәгән. Кыямәттә алачак, намазын бирәчәк шуның өчен, уразасын бирәчәк, хаҗын бирәчәк. Кемдер мәсәлән, машалла намаз укыган, хаҗ кылган, садакасын биргән, кемнеңдер гайбәтен сөйләгән. Кыямәт көнендә тәй кеше киләчәк, я Раббым, ул минем гайбәтемне сөйләде. Фәрештәләр язып куйган, сөйләде. Булды, күпмедер садакасын бирәчәк. Менә шулай итеп, кеше белән кеше арасын тамам айырып эшне бетерәчәк Аллаһ Тәгалә. Бөтен нәрсәне үз урынына куеп. Шуңа күрә яумул фасл дип килә, ул шуны аңлата. Алга таба 8нче исеме безгә бик таныш исем. Шәт иншалла бу исемнең мәгънәсен белгәннән соң әле сез аны тагын да ешрак искә алырсыз. Күңелегезгә кертирсез. Яумуддин. Яумуддин. Дин көне. Былай карасак инде, дин көне нинди сүрәдә? Малики яумиддин. Монда инде падеш үзгәрә, килеш үзгәргән, ләкин шул ук. Яумуддин булмас, яумиддин була инде. Кыямәт көненең патшасы дип тәрҗемә итәбез. Ләкин ад-дин сүзенең үзенең бар мәгънәсе. Аллаһ Тәгалә Фатиха сүрәсендә моны искә ала.
Шулай бит инде, шулай ук бар Инфитар сүрәсе, ида самаун фатарат ва идал кавакибун татарат. Анда Аллаһ Тәгалә нәрсәди? Ва иннал фуджара, иннал абрара лафи наимди. Дәреслектә изгелек кылучылар алар зур нигъмәтләрдә булырлар. Ва иннал фуджара лафи джахимди. Һәм гынахка чумганнар алар җәһәннәмдә булырлар ди. Яслаунаха яумад-дин. Һәм алар җәһәннәмгә ирешерләр ad-din көнендә ди. Яумуд-дин. Дин көнендә ди. Ва ма хум анха бигаибин. Һәм алар моннан котыла алмаслар ди. Ягъни кыямәт көненнән котыла алмаслар, җәһәннәмгә керәсе көннән котыла алмаслар. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Ва ма адрака ма яумуд-дин. Яумуд-дин. Дин көненең нәрсә икәнен сиңа нәрсә белдертте ди. Һәм тагын бер кабатлый. Сумма ма адрака ма яумуд-дин. Яума ла тамлику нафсу ли нафсин шай'a. Ул көнне ди бер җан иясе икенче берәүгә ярдәм итә алмас ди. Вал амру яума идил лиллах. Бөтен патшалык бер Аллаһ кулында булыр ди. Аллаһ хөкем итер ди. Шуңа күрә монда Аллаһ Тәгалә 3 тапкыр кабатлый яумуд-динне. Шулаймы? Инфитар сүрәсендә 3 тапкыр кабатлый. Шулай ук Саффат сүрәсендә дә вaqalu ya waylana hada yaumuddin. Алар әйтерләр ди, эй хәсрәт безгә, бу ad-din көне ди, дин көне ди. Ad-din сүзе ул кылган эшең өчен тиешлесен алу дигәнне аңлата. Кылган эшең өчен тиешлесен алу. Воздаяние булай инде. Воздаяние. Менә без шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә Малик яумид-дин дигәндә без әйтәбез, хәтта дөресрәге була ни дип әйтү түгел, мәсәлән, Малики царю судного дня түгел, царю дня воздаяния. Ягъни кыямәт көне ул көнне һәр кеше дөньялыкта нәрсә кылган булса, шуның зарплатасын алачак. Зарплата көне, шулаймы? Пенсия көне. Кем нәрсә эшләде, ул шуны алачак. Имам Куртуби айоклан саулга таба. Бу көн аталды шулай, ни өчен? Кемгә күпме тиеш, шуның кадәр биреләчәк. Шуңа күрә яумуд-дин, я Малик яумид-дин дигәч, сез инде хәтерегезгә кертергә тиеш нишкәрәк мәсьәләне. Кыямәт көне дип түгел, нәрсә? Тиешлесен алу көне. Яумуд-дин, ad-din тиешлесен алу көне дигән сүз бу. Аңлашылдымы? Ничә аятта бу кулланыла. Яумус-сахха. Яумус-сахха. Ас-сахха сузылып әйтелә. Ул инде каты тавыш 9-нчысы. Ягъни кулакларны яра торган, тындыра торган каты тавыш. Абаса сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фа-иза җаатис-сахха." Кашан шушы каты тавыш ишетелер ди. Каты тавыш ишетелер ди. Ас-сахха алар икәү килә, 9 белән 10 инде. Мәсәлән, ясагызда була, икенчесе ат-тамматул кубра. Аллаһ Тәгалә фа-иза җаатит-тамматул кубра. Кайда килә ул? Кайсы сүрәдә? Назигат сүрәсендә, әйме? Фа-иза җаатит-тамматул кубра. Тамматул кубра ул инде бүйек авырлык дигәнне аңлата. Шуңа күрә Имам Куртуби әйтә, ас-сахха ул ди беренче сурга өрелү ди, ат-тамма икенче ди. Беренчесендә сурга өрелгәч кешеләр нишләй? Каты тавыштан хуштан яза, йыгыла, битте, үлә. Шулай бит инде, ул каты тавышка. Ат-тамматул кубра ансы икенчесе ди. Анда инде сүз бара аларның үзләренә шушы авырлыкны алулары. Ягъни алар кыямәт авырлыгына киләчәкләр инде. Шуңа күрә ас-сахха ул инде кешене кайбер галимнәр әйтә инде, мәсәлән Ибн al-Гараби әйткән, ас-сахха ул бер үк вакытта кешенең ди кылагын тындыра ди, саңгыраулата ди, икенче вакытта аны ишетергә дә мәҗбүр итә ди. Ишетергә дә мәҗбүр итә ди. Чөнки кай вакыт, мәсәлән, кешене ишетсен өчен кычкырып җибәрә кирәк, шулаймы?
Мәсәлән, кеше мөкиббән киткән, берәү ишетмәй. Һәй, ишетмисеңме син мен юкмы дип балага әйтсәң, ул сине нишли башлый? Ишетә башлый, шулаймы? Шуңа күрә Ибн Гараби әйтә, ас-сахха ул шундый тавыш ди. Ул сине саңгыраулата ди, һәм ишетергә дә мәҗбүр итә ди. Чөнки дөньяны оныттырачак. Дөнья бетә, тамам. Ул дөньядан китә, һәм инде ишетә башлаячак инде. Мәңгелек дөньяны ишетә башлый инде. Үлгән кеше кубарылып чыга име? Икенчесендән саным. Беренчесендә бөтен кеше үләгенә. Икенчесендә ат-тамматул кубра. Менә 9-нчы, 10-нчы ике исем инде монда. Аның икенчесендә нишли? Яңадан кубарылып чыга инде. Шуңа күрә кыямәтнең тавышы бик каты булачак. Бик каты булачак. Бик каты булачак. Шуңа күрә яумус-сахха дип килә. Фа-иза җаатис-сахха яума яфиррул мар'у мин ахиһи. Кашанды шушы кыямәтнең тавышы килсә ди, яума яфиррул мар'у мин ахиһи. Кеше үзенең туганыннан качыр ди. Кайбер кеше әйтә бит, карале баргач син миңа нитерсең инде ди, улым ди. Син намаз укый инде ди. Улыңның 1 грамм синең кайгы булмаячагын. Шуңа күрә пәйгамбәрбез пәйгамбәр булып, җиде гаиләсен һәм әйтте, бу дөньяда ни телисез сорагыз диде. Кыямәттә миннән берәр сорамагыз диде. Шулай бит? Шуңа күрә яума яфир кашанды шушы сахха килсә ди, Габаса сүрәсен укып карагыз. Кеше ди үзенең туганыннан качыр ди. Яума яфиррул мар'у мин ахиһи ва уммиһи ва абиһи. Анасыннан һәм атасыннан качыр ди. Бер кемдә әни кайгысы булмаячак. Минем әни кая микән? Минем әтием кая микән? Кая алар җәннәткә керә микән? Җәһәннәмгә керә микән? Бер кемдә әни кайгысы, әти кайгысы булмаячак. Ва сахибатихи ва бани. Бер кемдә хатын кайгысы булмаячак. Һәм бала кайгысы булмаячак. Хатын ир кайгысы булмый. Ирдә хатын кайгысы булмый. Хатында ир кайгысы булмый. Хәтта бала кайгысы булмаячак. Бала бит инде бер караганда бик якын, ләкин аның кайгысы да. Ликулли имриин минхум яума идин ша'ну югни. Ул көнне ди һәр кемдә фақат үз кайгысы гына булачак ди. Менә сахха көне турында килә. Фа иза җаати тамматул кубра. 10-нчысы әйттек инде, тамматул кубра бу инде бүйек зур авырлык дигән сүз инде, зур авырлык дигән сүз. Чөнки кыямәт көне бик авыр булачак. Бәли саату мауидухум ва саату адха ва амр. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ кыямәт сәгате аларга вәгъдә ителде ди, билгеләнде ди, һәм бу көн ди, нәрсә ди? Иң авыр һәм иң ачы ди. Иң авыр һәм иң ачы ди. Шуңа күрә тамматул кубра. Яумул хасра. Хасрат көне. Хасрат гарәп телендә ике сүздә килә. Берсе аның убытык дип килә. Убытык. Ягъни берсез калу. Хасрат х белән килә, ансы нукталы х белән килә. Монсы х белән килә. Хасрат. Хасрат. Монсы инде кайгы дигән сүз. Тегесе хасара. Убытык дигән сүз югалту. Хасрат, хасара. Хасратун ансы кайгы дигән сүз. Хасрат диләр бит кайбер кешегә. Кайбер хәзрәтләргә хәсрәт диләр инде. З хәрефен әйтә алмаган кешеләр. Минем шундый укучым бар иде. Ул зын әйтә белмәйде. Бер кыз инде ул тора да Юсуф хәсрәт дип әйтә миңа. Мәйтәм, син миңа абый дип әйтсәң дә була. Башкалар хәзрәт дип әйтсә дә. Шуңа күрә кемгә хәзрәт, кемгә хәсрәт инде. Хасара ул инде кайгы дигәнне аңлата. Аллаһ Тәгалә әйтә Мәрьям сүрәсенең 39-нчы аятында: "Ва анзирхум яумал хасра." Аларны ди хәсрәт көне белән кисәтте, кисәт. Из кудиял амр ва хум фи гафлатин ва хум ла юъминун ди. Аллаһның әмре килде ди, кабул ителде ди, гамәлгә ашты ди, әмма алар һаман гафләттә ди. Гафләт сансыз, ваимсыз һәм иман китермиләр ди. Иман китермиләр ди. Менә хәсрәт көне белән кисәтте Аллаһ Тәгалә әйтә. Ни өчен хәсрәт көне дип әйтелде? Чөнки бу көнне кешеләр бик каты хәсрәтләнәчәкләр. Бик каты хәсрәтләнәчәкләр. Имансызлар нәрсә дип хәсрәтләнерләр? Нигә иман китермәдек дип хәсрәтләнәчәкләр. Шулай бит инде. Имансызлар хәсрәтләнәчәкләр. Нигә иман китермәдек дип. Әй хәсрәт безгә дип әйтәчәкләр.
Я хасрата аля ма фарратту. Әй хасрат миңа ди, әй хасрат миңа ди, Аллаһыга тиешле хөрмәт күрсәтмәгәнгә ди. Ягъни тиешенчә иман китермәгәнгә ди. Шуңа күрә алар бик каты хәсрәтләнәчәкләр шуның өчен. Хатта иман ияләре бик каты хәсрәтләнәчәкләр. Нигә? Күбрәк изгелек кылмаганга, яки ниндидер гынаһлар кылганга. Шуңа күрә тегеләренә дә, буларына да әлбәттә хәсрәт бер булмый. Кафир инде, кафирның кафир хәсрәте була. Мөэминнең кайбер гамәлләргә җиңел караган өчен, кайбер гынаһларга җиңел караган өчен, кайбер гамәлләрне кылмый калган өчен хәсрәтләнәчәк инде. Хәсрәтләнәчәк. Шуңа күрә хәсрәт көне тегесенә дә, бысына да туры килә. 12-нче яумул гашия. Хәл атака хадисул гашия. Гашия сүрәсе бар. Гашия ягшан нас, яума ягшан нас. Каплый торган көн. Бөтенесен каплый торган көн. Бөтенесен биләп ала торган көн. Хәл атака хадисул гашия. Аллаһ Тәгалә әйтә, килдеме сиңа хәбәр ди? Шушы каплап ала торган. Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем? Ни өчен покрывающем? Чөнки бөтенесен курку биләп алачак. Бөтенесен курку каплап алачак. Шулай каплап ала дигән сүз җәһәннәм утының каплап алуы. Имансызларны, кафирләрне нишле? Җәһәннәм каплап алачак. Шуңа күрә гашия дип киләчәк инде. Гашия дип килә. Аллаһ Тәгалә әйтә, кыямәттә аларны ди, ул көнне ди, газап аларны каплап алыр ди. Бөтен җирдән, хәтта аяк асларыннан бөтен җирдән каплап алыр ди. Шуңа күрә яумул гашия дип килә. Яумул хулут 13-нче. Хулут нәрсә дигән сүз? Мәңгелек. Мәңгелек көн. Яумул хулут. Аллаһ Тәгалә әйтә, удхулуха бисалам. Кирегез җәннәткә сәлам белән ди. Удхулуха бисалам. Залика яумул хулут. Бу мәңгелек көн булыр ди. Битте мәңгелек. Ни өчен мәңгелек? Ни өчен кыямәт мәңгелек көн дип әйтелә? Чөнки бу көнне кешеләр мәңгелек йортларына кайтачаклар. Бу көнне кешеләр мәңгелек йортларына кайтачаклар. Имансызлар мәңгелеккә җәһәннәмгә керәчәкләр. Хәтта хадисләрдә килә, иншалла исән сау имин булсак, Рамазанга хәтлек өлгермибез инде, Рамазан киләсе елга. Исән сау булсак, анда өйрәнербез. Кыямәт көнендә үлемне Аллаһ Тәгалә үлемгә сурәт бирәчәк. Хадистә килә, сарык рәвешендә. Һәм шул сарыкны алып чыгачаклар да аны чалачаклар. Ягъни үлемнең үзен ишәтәләр, үтерәләр. Шуннан соң фәрештәләр хәбәр бирәчәк, битте. Моннан соң үлем юк. Кафирләр, киенегез, сез җәһәннәмдә берничек тә үлә алмаячаксыз. Мәңгелек җанашаксыз. Мөэминнәр, сиенегез, сез җәннәттә мәңге булачаксыз. Ягъни кафирләргә дә үлем булмый. Чөнки бик каты үлергә сораячаклар. Үлсәм, хәтта Алла сакласын, җәһәннәмдә түгел, бу дөньяда үлем сораучылар бар. Шулаймы? Алла сакласын, узак итеп авырып яткан, ширләп яткан кешеләр, инде арган, сабыр итеп, сабырлыгы биткән, Алла ярдәм бирсен инде аларга. Андый хәлдә калырга язмасын, ләкин хәтта дөньяда сораучылар бар. Хәтта үз-үзләренә Алла сакласын, кул салы. Кыямәттә җәһәннәм газабында анда ничек кенә сорамаячаклар. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Хулут, булды, битте ди. Мәңгелеккә ди. Шуңа күрә кемдер мәңге яна, кемдер мәңге җәннәттә булачак. Яумул хулут дип атала. 14-нче яумул хисаб. Яумул хисаб. Хисаб көне. Мәсәлән, Гафир сүрәсе бар. 40-нчы сүрә, 27-нче аят. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Musa aleyhisselam aytты ди, min Rabbimнан саклавын сорадым ди. Раббым мине сакла дип әйттем ди, һәм сезнең Раббыгыздан ди сорадым ди. Һәр бер тәкәббир кешедән кыямәт көне, хисап көненә ышанмаучыдан ди. Мине сакла дип әйттем ди. Гафир сүрәсе 27-нче аят. Яумул хисаб дип килә, хисап көне. Ни өчен бу көн хисап дип атала? Бу көнне Аллаһ бөтен нәрсәне хисаплаячак. Бөтен нәрсәне хисаплаячак. Һәр бер кешенең кылган һәр бер эше,
Оланы күптән оныткан, бөтенесен тартып чыгарачак фәрештәләр. Бөтенесен санаячаклар, үлчәүгә салачаклар, монда яхшылыклар, монда явызлыклар. Бер нәрсә калмый. Бер-берсенә каршы китерәчәкләр, изгелекләр белән явызлыкларны. Шулай бит? Шуңа күрә яумул хисаб. Аллаһ Тәгаләдән бер нәрсә качалмый. Бер нәрсә качалмый. Тузан бөртеге кадәр генә яхшылык кылса да күрә диде. Зәлзәлә сүрәсендә. Шулай бит? Тузан бөртеге кадәр генә явызлык кылса да күрә диде. Берсе дәген нәрсә, берсе дә китми, качмый. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә яумул хисаб дип килә бу. Хисап көне. Монда булачак, менә монда бухгалтерия булачак инде. Монда счетка булачак, ревизия булачакмы. Шуңа күрә Умар ибн Хаттаб нәрсә диде? Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Сезгә хисап кылынганчы үз-үзегезгә хисап кылып куегыз диде. Рассчитывайте самих себя, пока вас не рассчитали диде. Һәм үз-үзегезне үлчәүгә салыгыз ди. Хәтта сезне үлчәүгә салганчы ди. Бу дөньяда салырга кирәк үлчәүгә. Синең күпме тақвалыгың, күпме гыйбадәтең, күпме ниең, күпме гынахың. Чөнки кыямәттә синең үзеңне үлчәүгә салачаклар. Шуңа күрә хисап. 15-нчесе вакыйга, ал-вакыйга. Иза вакагатил вакыйга. Вакыйга сүрәсе. Шулаймы? Вакыйга дигән сүз вакага. Нәрсәдер булды. Ниндидер вакыйга булды. Вакыйга төште дигән сүз, булды дигән сүз. Кыямәт булдымы соң әле юкмы? Нигә булды дип киләсең? Чөнки ул һичшиксез булачак. Ул бер ничектә булмый кала алмаячак. Шуңа күрә аны беркем дә отменять итә алмаячак. Беркем дә аны үзгәртә алмаячак. Ул һичшиксез булачак. Шуңа күрә ул вакыйга дип килә. Аны каядыр событие дип тәрҗемә итәләр. Событие это уже сбылось кебек. Ул үткән заманда кебек. Кайбер җирдә ул неотвратимый дип килә. Ягъни аны бер ничектә кире борып булмый. Аны Аллаһ Тәгалә генә, ул Аллаһ кулында. Чөнки ул киләчәк һичшиксез. Шуңа күрә иза вакагатил вакыйга лейса ли вакаатиха кадиба. Аллаһ Тәгалә әйтә, кашан ди вакыйга була ди, аның ул булуын ди ялганга санап булмый ди. Ялганга санаучы юк ди. Шуңа күрә ул булачак һичшиксез. Ул булгач аны бөтенесе таныячак инде. Вакага. Хәтта вакага теге утырды, урнашты, шундый мәгънәләрне дә бирә. Яумул ваид дип килә Каф сүрәсендә, 16-нчысы. Каф сүрәсе 20-нче аят. Ва нуфиха фи сур. Менә ди сурга үрелер ди. Залика яумул ваид. Бу вагид көне ди. Вагид вагда сүзе. Вагда сүзе, вагда, обещанный день. Шулай бит инде. Ләкин әлбәттә бу вагда ителгән көн, әмма ләкин гарәп телендә бар ваад, вагда, бар вагид. Аллаһның бар вагдасы, Аллаһның бар вагиде. Алар ике мәгънәне бирә. Икесе дә вагда. Ләкин вагда дисә хәерле әйберләр турында сүз бара. Мәсәлән, Җәннәт вагда итте. Намаз укыгыз, сезгә җәннәт булыр. Гадел булыгыз, сезгә минем рәхмәтем булыр. Моны эшләгез, сезгә шул булыр. Гынах эшләсәгез, сезгә шундый газап булыр. Менә бу вагид дип атала. Тегесе обещание, монысы угроза була. Шулаймы? Вагид дигәч, монда инде гынахларга турында сүз бара. Ягъни гынах эшләсәң, сиңа шундый газап булачак. Гынах эшләсәң, шундый газап булачак. Ул вагид дип атала. Яумул азифа. Яумул азифа. Ягъни якынаюшы. Якынаюшы. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Йылдыз сүрәсендә 57-58, азифатил азифа. Якынаюшы якынайды ди. Булды, күп калмады инде. Якынайып килүче якынайды ди. Азифатил азифа. Лейса лаха мин дуниллахи кашифа. Һәм Аллаһтан башка ди, аны ди беркем дә кире бора алмас ди. Ягъни азифатил азифа, кыямәт көне якын. Чөнки ул килә, ул килми калмый. Шуңа күрә безгә ул ярак кебек тоелса да, ул бик якын. Ул бик якын. Һәм гомумән инде кыямәт үлдең, синең кыямәтең җитте инде. Шулай бит инде. Шуңа күрә яумул азифа, якынайып килүче дигән сүз. Яумул җамъ. Яумул җамъ. Җәмәгать дибез, җыелган. Җамиқ, соборный мечеть, который собирает дибез. Шулаймы? Яумул җамъ Аллаһ Тәгаләнең җыю көне бу. Җыю көне.
Аллах Тағала яумул жамғны Шура сурасы 7-ші аятта айта, қоллана. Бітінісін оқырға вақыт жоқ, чүнки дәріс бітті. Бітірәбіз де, тез генә. Яумул жама, яғни Аллах Тағала бұл күнні бүтін кішілеріні жияшақ. Бір кімді қалмай, бірсі де қашып қалмай. Міне, қайбір кіші сұрау бері. Әнешік Аллах Тағала тірілті, әгерданың тәні қалмаса. Мәсәлән, пажарларда янып өләлер ме кішілер? Аллах аларында таба, аларында тірілті. Мәсәлән, кислотаға түшіп өлерге может ме кіші? Рібітті, бір әсесі қалмады кібік. Ансында таба. Мәсәлән, диңгізге түшті да балыға аша бітірді. Бітті, аның кірді, шейіне бітірді, бір нәрсесі қалмады кібік. Аллах ансында таба ма? Бүтінісін таба. Бүтінісін таба. Хатта хадис бар, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айта, бір кіші болды дей, ол не болды? Қабир, могильщик. Мәсәлән, ақша төлегеннер, ол кішілеріні көмген. Әлік бет енді, динсіз жамғиятта алтыннар білән көмгеннер, шуа бет енді. Анда керек болады деп мекенінде. Әбу нешәгән бұларны қарап қалған да, түнне білә кері қозып ала тұрған болған. Шуның білән яшәгән, шуның білән байыған. Үлер алдынан бұл уйлана башлаған. Бик қаты үкінген. Һәм бик қаты қурыққан. Мені Аллах нишәтір мекен деп. Һәм нәрсә эшләгән, балаларына васият язған. Мин үлгәч, мені яндырығыз деген. Яғни бұл элек болған хәлінде. Пейғамбарыбызға қадар. Мені яндырығыз деген, һәм диңгіз қаршына келіп, жил бойлап мені диңгізге шырығыз деген күлімні мен үмітләнәм, Аллах мені шулай табалмас деген. Жи алмас деген. Яғни күл бетін қойғына кетмей. Бұл бетін қуақ енді. Шулай ішләгәннәр, яндырғаннар, һәм күлін диңгіз үстіне сипкәннәр. Аллах аны жиған, тірілткен, һәм қаршына бастырған. Һәм әйткән, неге сен шулай ішләдің деген. Шунан бұл әйткән, я Раббым деген, шул қадар сеннен қорықтым деген. Шул қадар сеннен қорықтым деген, шулай болса да үмітлендім, мені жи алмассың деп деген. Аллах Тағала айтқан, менен шулай қорыққан үшін, ол ихлас болған қорқуында, мен сені ғафу еттім деген. Шуңа көрі Аллах ғафу етуші, яғни Аллах бүтінісін жия, бүтінісін табашақ, кетірашақ, бастырашақ, юғалтып болмай. Яумул хаққа, хақлық күні, яғни хеш шексіз бола тұрған күн, хақлық, хақ күні. Яумул хаққа. Мұнда енді хақлық шығашақ, кімніңдір ғұмыр бойы алданғаны, кімніңдір бүтінісін алдағаны, бүтінісі шығашақ. Әл-хаққа сүресі бар. Шулай ма? Бірінші, екінші аятлар. Әл-хаққа, мәл-хаққа. 69-шы аят. Бірінші, екінші аятлар. Яумут тәнәт дедім. Яумут тәләқ бұларға тейші. Яумут тәләқ. Шырашу күні. День встречи. Тәләқ. Талақ та білән болса айырылышу бұлаймы? Тәләқ болса шырашу бұла. Мәншік бір харif. Яумут тәләқ. Аллах Тағала Ғафир сүрәсі, 40-шы сүрә, 15-ші аятта айта. Лиюнзира яумат тәләқти. Қиямет күні, яғни тәләқ шырашу күні білән кисәту үшінде. Ни үшін тәләқ күні? Мәсәлән, Ибн Кәсир деген тәфсир бар. Ол қызыл тышлы, 4 том неме? Ол бар. Кім тілі, рус тіліне тәржіме айтылды. Ибн Кәсир айта, Ибн Ғаббас сахабалардан тәфсир ғалимларының бірсі айтты де, не үшін бұл тәләқ күні деп айтылды де, шырашу, чөнки әдәм бұл күнні бүтін нәсілі біле шырашашақ де. Әдәм бүтін нәсілі, яғни бүтін кіші білән шырашашақ енді. Бүтін кіші бір-бірсі біле шырашашақ. Яумут тәләқ. Ибн Зайд айтты де, бұл де Аллахның бәндәлері шыраша тұрған күн болды де. Кімнәрдір айтты, жир әхілләре білән күк әхілләре шыраша тұрған күн де. Яғни фәрештәләр дә шунда булачак қиямет күнінде. Шуңа күрә фәрештәләр белән кешеләр шырашачак. Хатта җиннәр белән дә шырашачак дип килә. Қиямәттә фәрештәләрне күрерләр, җиннәрне күрерләр ди. Шуңа күрә аның куркынычларын күз алдына китереп булмый. Син гомергә күрмәгән әйберләрне күрәчәксең. Яумут тәләқ. Шулай ук Маймун ибн Махран әйткән, бу көндә ни өчен шырашу көне ди? Чөнки залим мазлум белән шырашыр ди. Мәсәлән, берәү икенче берәүне барганда үтергән. Аллах Тағала қиямет күнде икісінде шыраштырашақ. Мәсәлән, соғыш вақытында көпме кішіні өтірділер, көпме балаларын өтірділер. Ол балалар міскіндер білмейді қалды бетінде. Анда кімдір кім білендір келіш алмаған, нендедір политиклар нәрседір бүліш алмаған, тұттылар да балаларыны фашистлар яндырдылар. Аллах Тағала шыраштырашақ. Аллах балаларыны бастырашақ та, кім сені өтірді, ненде ғайыбың болды.
үтергән кешене алып киләчәкләр һәм газабын бирәчәкләр. Менә шуңа күрә яумут талак, очрашу көне дип килә. Ибн Касир әйтә инде. Яумут танат дигәне бар әле. Бер-береңә эндәшү көне, чакыру көне. Шулай ук 40-нчы сүрә, Гафир 32-нчы аят. Я кауми инни ахафу алейкум яумут танат. Эй халкым минем ди, мин куркам сезнең өчен танат көненнән ди. Танат ягъни эндәшү көне. Бер-береңә эндәшү көне. Ни өчен бу көнне танат көне дип әйтелде? Чөнки кешеләрне үзе һәм атасының исеме белән эндәшәчәкләрме? Эндәшәчәкләр. Бер кемне дә ялгышмаячаклар. Мәсәлән, мин Ирек улы Йосыф. Адәмнән башлап бүгенге көнгә кадәр генә түгел, кыямәткә кадәр Ирек улы Йосыфлар киләчәкме башка? Киләчәк. Ләкин бер кемне бутамаячак. Әгәр дә бер кешегә анда Сибгатулла улы Хадиша дип әйтелгән икән, алар 1000 булсалар да, ул беләчәк кемне әйттеләр, һәм ул чыгачак. Ой, без сине чакырмадык, андай бер булмый. Шуңа күрә кешеләргә исемнәре белән дәшеп чакырачак. Кемдер әйтәчәкләр, минем исемне генә әйтмәсеннәр дип. Ләкин исемнәр белән эндәшәчәкләр һәм алар чыгачаклар. Шулай ук җәннәт әһелләре эндәшәчәк җәһәннәм әһелләренә. Нишисез сез анда? Нигә сез анда дип? Нигә сезгә шулай ук фәрештәләр эндәшәчәк ниләргә? Җәһәннәмгә кергән кафирләргә, нигә сез монда? Нигә сезгә пәйгамбәрләр килмәдеме? Сезгә хакыйкатьне ирештермәм. Менә шуңа күрә яумут танат бер-береңә эндәшү көне дип атала. Аңлашылды инде ни өчен, әйме? Һәм соңгысы 22-нче яумут тагабун. Тагабун сүрәсе бар. Тагабун сүрәсе. Яумут тагабун 64-нче сүрә ул, 9-нчы аят. Яума яҗма'укум лияумил җам'i. Аллаһ Тәгалә сезне ди җамъ көненә җыячак ди, җыю көненә. Залика яумут тагабун, һәм бу тагабун көне ди. Тагабун көне ди. Монда инде сүз бара бер-береңне алдау дип әйтик инде, бер-берең белән бүлешү көне. Алдану һәм бүлешү көне. Ни өчен? Чөнки, мәсәлән, җәһәннәм әһелләре алар җәһәннәмне алачаклар, җәһәннәмгә керәсе кешеләрнең җәннәттә урыннары бар име? Бар. Аны кемнәр алачак? Аны җәннәт әһелләре алачак. Булар алданып калды, булар тегеләрдән тартып алды инде. Менә шулай торып нәрсә? Бүлешү көне була инде бу. Яумут тагабун. Бер-береңне бүлешү көне, алдану көне. Алдану, бүлешү көне. Яумут тагабун дип килә. Тагабун сүрәсен карый аласыз. Яра, шуның белән бүген безнең алайсам булайда сузылды. Бер генә ни өчен исемнәре күп? Имам Куртуби әйтә. Әгәр дә бер вакыйга яки бер әйбер чыннан да зур әһәмияткә лаек икән, аның дәрәҗәсе зур икән, ул вакыйганы, ул әйберне тасвирлар өчен бер генә сүз җитми ди. Аңа күп сүзләр кирәк ди. Күп исемнәр, күп мәгънәләр кирәк ди. Менә бу гарәпләрдә гомер-гомергә шулай булды ди. Мәсәлән, гарәпләр кылыч белән йөргәннәр гел. Кылыч. Мәсәлән, татар телендә кылычка синоним бармы? Безнең татар теле байлыгы шуның кадәр булгач, без әйтә алмыйбыз. Ярар, урыс телендә меч, сабля, сөңге ансаның ни бит? Сөңге копья. Гарәптә 500-дән артык исеме бар кылычның гына. Менә шуңа күрә ул гарәп теленең байлыгын күрсәтә. Ул Коръән теленең байлыгын күрсәтә. Менә шуңа күрә Имам Куртуби әйтә, кыямәт ул шул кадәр зур вакыйга ди, бер сүз җитми аңа ди. Аны ди төрле яктан тасвирларга, аңлатырга кирәк дип Имам Куртуби әйтә. Ярар, киләсе дәрескә иншалла, сәгать 6-га җыелабызмы? Өлгерәбез бит. Чөнки 7-дә була ахшам. Сурга өрү темасы, яме язып куйгыз, мин теге карт кеше нитергә магу, онытып җибәрергә магу. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.